Welcome to this program. Today we are going to discuss about the second part of the electrokinetic phenomena. What is meant by the electrokinetic phenomena? The phenomena are due to the presence of the potential difference at the interfaces between any two phases at which the movement occurs. இரண்டு ஃபேஸுக்கு இடையில ஒரு மூமெண்டால இன்டர்ஃபேஸ் இடையில ஒரு மூமெண்டால ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸுக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எலக்ட்ரோகினெட்டிக் ஃபினாமினன் சொல்றோம். That potential is also called electrokinetic potential or zeta potential. அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா electrokinetic potential சொல்றோம் அல்லது zeta potential சொல்றோம். அப்ப what are electrokinetic phenomena? The electrokinetic phenomena are electroosmosis, streaming potential, electrophoresis or cataphoresis or sedimentation or Dawn effect. இந்த நாலுக்கும் பேர் தான் electrokinetic phenomena. இந்த கொஸ்டின் நீங்க அடிக்கடி கேட்கலாம். Which of the following is an electrokinetic phenomena? Electroosmosis, streaming potential, electrophoresis or cataphoresis, sedimentation or Dawn effect. Electroosmosis na enna? This movement of a liquid through a force of a diaphragm under the influence of EMF constitute a phenomenon of electroosmosis. அதாவது ஒரு டைப்ரகத்திற்கு இடையில அதாவது நுண்துளைகளுக்கு இடையில movement of liquid through this diagram is known as electroosmosis. The movement of liquid through the pores of diaphragm under the influence of EMF constitutes the phenomenon of electroosmosis. Next is streaming potential. When a liquid was forced through a clad diaphragm or a capillary tube, a potential is developed is known as streaming potential, and it may be regarded as a reversal of electroosmosis. ஒரு லிக்விடை ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேபிலரி டியூபுக்குள்ளே அனுப்பும்போது அந்த டியூபுக்கும் லிக்விடுக்கு இடையில ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு இடையில ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் லிக்விடை ஒரு பண்ணுறோம்னா ஒரு கேபிலரி டியூபுக்குள்ளே ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனுப்புகிறோம். அப்போ ஒரு பொட்டன்ஷியல் டெவலப் ஆகுது. அந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு பேர் ஸ்டீமிங் பொட்டன்ஷியல், and it may be regarded as a reversal of electroosmosis. If a solid fate consists of small particles suspended in a liquid, the displacement of charged layers with respect to other consequent upon the application of electric field. Now the result is the movement of solid through a liquid. That effect is known as electrophoresis. Simple சொல்லிக்கலாம், the movement of solid வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகுது எது வழியா through liquid, இதுக்கு பேர் தான் electrophoresis or cataphoresis. நல்லா கவனிச்சுங்க, the movement of solid through liquid, the effect is known as electrophoresis or cataphoresis. அடுத்து sedimentation potential. When small particles are allowed to fall through the water, small particle water வழியா fall ஆச்சுன்னா under the influence of gravity, the potential difference developed is known as sedimentation potential. This is the reversal of electrophoresis. Small particle வந்து வாட்டர் வழியா கீழ் நோக்கி வரும்போது under the influence of gravity ஒரு potential difference ஏற்படுது. அந்த potentialக்கு பேரு sedimentation potential. அப்ப நாலு process பார்த்திருக்கோம். One is known as electroosmosis, the another one is known as streaming potential, the third one is known as electrophoresis or cataphoresis, and fourth one is sedimentation potential. இதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் நீங்க கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம். Calculate the zeta potential when the colloidal particles are moving with a velocity 2 into 10 to the power minus 4 cm per second in water. The value of eta is 0.01 poise and dielectric constant D is 8. The formula உள்ளது எல்லாமே கொடுத்திருக்கு. Zeta potential will be equal to 4 pi eta nu 0 divided by T. 4 உடைய வேல்யூ தெரியும்,
Pi value 3.14, eta is 0.001, u is 2 into 10 to the power minus 4, d is 80. இதை substitute பண்ணி 9 into 10 to the power 4 voltaல பெருக்கினா 0.0226 volt. இதுதான் answer. This is one problem you can expect under the category of zeta potential. அப்போ zeta potential க்கு formula zeta will be equal to 4 pi eta u suffix e into d into 9 into 10 to the power 4. அடுத்து முக்கியம் the theories of electrokinetic phenomena. The zeta potential varies with the distance from solid to liquid interfaces. பொதுவாக ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு இடையில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், zeta potential. ஒரு ஃபேஸ் வந்து சாலிடாக இருக்கலாம், இன்னொரு ஃபேஸ் வந்து லிக்விடாக இருக்கலாம். In between the two interfaces a potential is developed. That potential we call as zeta potential. There are three theories to explain this variation. இதுக்கு மூணு தியரி இருக்கு. One is electrical double layer theory proposed by Helmholtz and Perrin, and second one is electrical diffusion theory proposed by Coy and Chapman, and third one is multilayer theory proposed by Stern. அப்போ ஒன்று ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஹெல்மோல்ட்ஸ் அண்ட் பெரின், அடுத்து காய் அண்ட் சாப்பன். இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. இது எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர், இது எலக்ட்ரிக்கல் டிஃப்யூஷன் லேயர், இது வந்து மல்டிபிள் லேயர் பை ஸ்டர்ன். இதுதான் மூணு தியரிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோகைனடிக் ஃபினாமினா. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்செக்ட் மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும். let us consider this is the electrical double layer theory. இப்போ இது வந்து ஒரு எண்டு ஒரு ஃபேஸ் சொல்யூஷன், இது வந்து எலக்ட்ரான், இது வந்து சாலிட் ஃபேஸ், இது வந்து லிக்விட் ஃபேஸில் இருக்குது. இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி. அப்போ திஸ் இஸ் வி கால் திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் தேரி. இது ஒர்க் அஸ் ஏ கெப்பாசிட்டர். அதில் கெப்பாசிட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஒரு எண்டில் வி ஹாவ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் and another end you have a positive ion, and in between the two interfaces you have that is a potential developed. That is we called as zeta potential. Here the entire excess charge density on metal solid sigma m and entire excess charge density on solution இது வந்து diffusion layer. அப்போ this is we call as sigma s. sigma s க்கும் sigma m க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா sigma s will be equal to minus sigma m. That is the formula. Now we are going to discuss about double layer parallel plate condenser or the Helmholtz-Perrin model. The variation of zeta potential with the distance from the solid and liquid interfaces is explained the concept of the existence of electrical double layer at the solid liquid boundary. The electrical field interfaces consists of two sheets of charge, and one on the electrode and another on the solution side. The term is known as the electrical double layer. Electrical double layer meaning என்னன்னா இதில் வந்து ரெண்டு sheets of charge இருக்கு. ஒன்று வந்து electrode இருக்கும் and another on solution side. இதுக்கு பேர் தான் Helmholtz-Perrin model or Helmholtz double layer theory. The charge density of the two sheets are equal but different in magnitude, but opposite sign. Equal in magnitude but opposite sign and in parallel plates. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் sigma s will be equal to minus sigma m. Charge density வந்து equal தான், equal in magnitude but opposite side. The electrical double layer is recorded as a capacitor with parallel plates. ரெண்டு parallel plates consider பண்றோம். அதுக்கு இடையில உள்ள distance வந்து d cm apart and carrying the charges of sigma per centimeter. Then according to electrostatistics. அப்ப இதுல Helmholtz-Perrin மாடல்ல ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் இருக்கு. ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோட், இன்னொன்று வந்து the charges at one solution. அப்போ Helmholtz-Perrin மாடலுங்கிறது இது மட்டும் ஞாபகம். The electrical field interface consists of two sheets of charge and one on the electrode and another on the solution. இதில் ரெண்டு sheetsலையும் charge density வந்து equal in magnitude but opposite in sign. The zeta potential is given by, already we have discussed 4 pi sigma d by d. இதில்
Sigma is the difference between the potential between the two plate layer, which is called as theta potential, and D is the dielectric constant of the medium. The equation is being widely employed in the quantitative treatment of electrokinetic phenomena. அப்போ theta potential formula இதுதான் 4 by sigma charge density, D is the distance between the two electrical plate, and D is the dielectric constant. அப்போ this is the simplest formula used to calculate the theta potential. அடுத்த method, it is called Guy-Chapman theory. இது the modified form of Helmholtz equation. A modified theory was proposed by Guy and Chapman, who utilized the idea of diffused layer. அப்போ one layer constant இருந்ததுன்னா இன்னொரு layer diffused layer இருக்கு. The Helmholtz model fixed the charges on the solution side into the sheet parallel to the electrode. ரெண்டு எலக்ட்ரோடுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஹெல்மோல்ட்ஸில். அதாவது ஒன்று எலக்ட்ரோடில் இருக்கும், இன்னொன்று சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஆனால் அந்த ரெண்டும் the distance between the two electrode is parallel plate. Distance between the two parallel plate is constant. Hence, the charge is assumed to extend for some distance into the solution side. அப்போ சார்ஜ் diffuse ஆகி போகும். As the result, the free movement of ion will make away the charge electroplate enveloped by ionic cloud in the same way as ion in the bulk of the solution. எப்படி ion bulk of the solution இருக்கோ அதே மாதிரி சார்ஜஸ் எல்லா எலக்ட்ரோடு என்ன செய்யும், அயானிக் cloudல இருக்கும். அப்போ ஒரு எலக்ட்ரோடு ஃபிக்ஸ்ட் ஆகவும் இன்னொரு எலக்ட்ரோடு டிஃப்யூஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இதுதான் வித்தியாசம். அதில் ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ்டு. ஹெல்மோல்ட்ஸ் மாடலில் ரெண்டு எலக்ட்ரோடுமே ஃபிக்ஸ்டு. இங்கே ஒன்று ஃபிக்ஸ்டு, இன்னொரு எலக்ட்ரோடு it is the ionic cloud in the form of diffused form of ions, which is in the ionic clouds. அது நம்ம படத்தில் பார்க்க போகிறோம். The ionic atmosphere represent the falling of potential with the distance from the electrode of the bulk of the solution. But this is the equation which is relate the theta potential with D. அதே ஃபார்முலா தான். theta potential will be equal to 4 pi sigma D by T. சிக்மாங்கிறது சார்ஜ் டென்சிட்டி, Dங்கிறது டிஸ்டன்ஸ், அண்ட் D is the dielectric constant. கேபிட்டல் D is the dielectric constant. அப்போ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஹெல்மோல்ட்ஸுக்கும் ராய் சாப்பனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடு ஹெல்மோல்ட்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரோடுமே கான்ஸ்டன்ட், ரெண்டு இடையிலுள்ள டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதில் சாப்பனில் ஒரு லேயர் டிஃப்யூஸ்ட் லேயர், அந்த டிஃப்யூஸ்ட் லேயருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு லேயருக்கு இடையில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் தான் சீட்டா பொட்டன்ஷியல். அதனால தான் என்ன செய்யணும், இது டிஃப்யூஷன் தியரின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து ஸ்டர்ன் தியரி. Helmholtz மாடல் assumes the electrodes in contact with ion in a fixed layer. இதில் மூணுக்குள்ள டிஃபரன்ஸையும் நம்ம சொல்கிறோம். ஹெல்மோல்ட்ஸில் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்னா, the ions arranged in a fixed layer on the solution side. இது ஒன்று. Guy-Chapman மாடல் என்ன சொல்கிறோம், the ions in solution sides are not arranged in a fixed layer but they are scattered out of the solution. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹெல்மோல்ட்ஸ் பெரியனுக்கும் Guy-Chapmaனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இங்கே the electrodes in contact with ions arranged in a fixed layer on the solution side. இங்கே the ions in the solution side are not arranged in a fixed layer but they are scattered in solution. But Stern theory assumes that some of the ions in solution side stick on a fixed layer and other on scatter or in a cloud like a fashion. சில அயான்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு லேயரில் இருக்குது, சைட் சைடு இருக்குது, அதர் ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு, ஜஸ்ட் லைக் எ க்ளவுட் லைக் எ ஃபேஷன். அயான்ஸ் ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு. இதுதான் இந்த மூணுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே 2 லேயர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு, இங்கே ஸ்கேட்டர்ட் ஆகிருக்கு. இங்கே அயானிக் க்ளவுட் ஸ்டிக் ஆன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு லேயர், ஃபிக்ஸ்டு லேயர்லேயும் ஸ்டிக் ஆகிருக்கு, அதர் அயான்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆன் ஏ சொல்யூஷன். ஒரு எண்ட் ஃபிக்ஸ்டு, சொல்யூஷன் சைடில் செட்டன் அயான்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது, இன்னொன்று இந்த சில அயான்ஸ் என்ன இருக்குது, ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு. அதை மட்டும் 3 எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் 3 தியரிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இதுக்கெல்லாம் ஹெல்மோல்ட்ஸ் பெரியனுக்கும் Guy-Chapmaனுக்கும் அண்டு ஸ்டர்ன் தியரி, இந்த 3க்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இந்த பேராகிராஃபில் இருக்குது.
யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி. அதனால் நல்லா புரிஞ்சுங்க. இதில் மல்டி லேயர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸ்டாண்ட் தியரியில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மல்டி லேயர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். இதுதான் பேரல் பிளேட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் தியரினா ஹெல்மோட்ஸ், தென் டிஃப்யூஸ்டு லேயர் தியரினா காய்-சாப்மன், அண்ட் மல்டி லேயர் தியரினா ஸ்டர்ன் தியரி. இந்த மூணுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை நல்லா பார்த்துக்கணும். ஹெல்மோட்ஸ்-பெரின், that is electrical double layer theory, Guy-Chapman diffused layer theory, Stern theory multiple layer theory. இங்க பார்க்கும் இது ஸ்டெப் மாடல். இது ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ்டு லேயராக இருக்குது, அனதர் எண்டில் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்குது, சில நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் ஸ்டர்ன் மாடல். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கேயும் 2 லேயர் தான். Certains the distance between the 2 layer is d is the distance. இங்கே என்ன இருக்குது, ஸ்டக் ஆகிருக்கு, அயான்ஸ் பெர்மனெண்டாக இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்குது, அயான்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆகிருக்கு. That theory is proposed by Stern. The net charge density on the electrode sigma m may be equal in magnitude but opposites in sign of the electron density sigma s on the solution side. ரெண்டுக்கும் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து ஈக்குவல் தான், பட் சைனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு வந்து மைனஸாக இருக்கும். இதுதான் the theory is proposed by Stern, electrical multiple layer theory. Thus the Stern model pictures the potential variation across the interface as consists of 2 regions, a linear region as expected by Helmholtz-Ferrin and exponential region as expected by Guy-Chapman corresponding to the ion in solution. இதுதான். இது மூணுக்கும் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லணும்னா ஹெல்மோல்ட்ஸ்-ஃபெரின் மாடல் எக்ஸ்பெக்ட் a linear variation, இங்கே linear variation இருக்கும். Guy-Chapman model expect approximately exponential variation, and Stern model, that is model combines both linear as well as exponential variation. இந்த மூணு தான் டிஃப்ரெண்ட். அதாவது நல்ல கவனிச்சுக்கலாம். ஹெல்மோல்ட்ஸ்-ஃபெரின் மாடல் எக்ஸ்பெக்ட் லீனியர் வேரியேஷன் இருக்கும். Guy-Chapman அப்ராக்சிமேட்லி என்ன இருக்கும், எக்ஸ்பொனன்ஷியல் வேரியேஷன் இருக்கும். ஸ்டாண்ட் மாடல் we combine both. இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் ஸ்டாண்ட் மாடல். திஸ் இஸ் the importance of electrical double layer theory. The one is Helmholtz-Ferrin model, parallel plate theory. Guy-Chapman model, that is we call diffusion layer theory. Stern model is called multiple layer theory. Influence of ions on electrokinetic phenomena. Ions வந்து எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் சீட்டா பொட்டன்ஷியலை, அதை உங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஹைட்ரஜன் அயன் எடுத்துக்க. ஹைட்ரஜன் அயான் மேக் சீட்டா பொட்டன்ஷியல் மோர் பாசிட்டிவ். ஹைட்ரஜன் அயான் இருந்ததுன்னா சீட்டா பொட்டன்ஷியல் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆசிட், வைல் ஹைட்ராக்சல் அயான் மோர் நெகட்டிவ். ஆசிட்டாக இருந்ததுன்னா சீட்டா பொட்டன்ஷியல் பாசிட்டிவாக இருக்கும். அல்கலியாக இருந்ததுன்னா சீட்டா பொட்டன்ஷியல் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அதாவது என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் எலக்ட்ரோகினெட்டிக் ஃபினாமினா அஃபெக்ட் பண்ணுது. முதல்ல வந்து ஹைட்ரஜன் அயான் வந்து சீட்டா பொட்டன்ஷியலில் பாசிட்டிவ் ஆகும். நெகட்டிவ் அயான் வந்து சீட்டா பொட்டன்ஷியல் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும். அடுத்து when the pH of the solution is kept constant, the zeta potential influenced by the addition of salt. Addition of salt add up பண்ணும்போது zeta potential வந்து மாறும். The ions having charge of opposite that the solid phase make appreciable changes in zeta potential வந்து மாறுது. Higher the valency of ion, the greater is the influence of electrokinetic phenomena. அதாவது வந்து சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரோகினெட்டிக் ஃபினாமினாலையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதான் நம்ம இங்கே சொல்லிக்கிறது. அதாவது அயான்ஸ் ஹேவிங் ஆப்போசிட் சார்ஜ் டு தட் ஆஃப் த சாலிட் ஃபேஸ் மேக் அப்பியர்சபிள் சேஞ்சஸ் இன் சீட்டா பொட்டன்ஷியல். சீட்டா பொட்டன்ஷியல் வந்து மாறும், சார்ஜை பொறுத்து மாறும். சார்ஜ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரோகினெட்டிக் ஃபினாமினாவும் அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் இதில். மூணாவதுன்னா த டிக்ரீஸ் இன் சிக்மா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆர் distance, the thickness of the double layer will result in a decrease of zeta. Charge density குறைஞ்சாலோ அல்லது thickness குறைஞ்சாலோ, thickness of the double layer குறைஞ்சாலோ zeta potential வந்து குறையும். இதுதான் ஃபார்முலா. அதாவது D குறைஞ்சாலோ
அல்லது சார்ஜ் டென்சிட்டி குறைஞ்சாலோ எது குறையும்? சீட்டா பொட்டன்ஷியல் குறையும். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். சீட்டா பொட்டன்ஷியல் will be equal to 4 pi sigma d by d. அப்போ சீட்டா பொட்டன்ஷியல் directly proportional to sigma as well as the directly proportional to distance. அதான் சொல்லியிருக்கோம். The presence of high valency ion of the same sign of the solid result in the numerical increase in the charge density. அதாவது வந்து ஹை வேலன்ஸ் அயான் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா, சாலிட் சர்ஃபேஸில் இருந்ததுன்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், which causes an increase in theta value. That is, however, at the same time, the thickness of the double layer decreases. So, the high electrolyte concentration, the double layer collapses and becomes very thin, and theta becomes small. Higher electrolyte concentration வந்து D னுடைய வேல்யூ வந்து குறையும் போது theta வேல்யூ வந்து என்ன செய்யும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், the theta is directly proportional to D, and the theta tend to approach zero in the presence of relatively large amount of electrolyte. Large amount of electrolyte இருக்கும்போது theta வேல்யூ, theta potential value approaches to zero. இதுதான் the three different factors will affect the theta potential. அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே தெரியுது, dielectric constant increase ஆகும்போது theta potential வந்து குறையும். அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். And these are the factors affecting the theta potential. Then over potential. Over potential and the over potential, the potential required to liberate the gas is much higher than the reversible potential of hydrogen or oxygen electrode in a solution. அதாவது ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து கேஸ் எவாலுவேஷனுக்கு அது அதிகமாக இருக்கும், தியரிட்டிக்கல் வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்கும். அந்த தியரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸஸ் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ஓவர் பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம். The difference between the potential of electrode when a gas evaluation is actually observed and the theoretical value for the same solution is called as over potential or over voltage. அப்போ இது தெரியுது, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூவும் ஒரு கேஸ், ஒரு எலக்ட்ரோட்லேருந்து ஒரு கேஸ் எவால்வ் ஆகும்போது என்ன இருந்தோ, எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக என்ன இருக்கோ அதுக்கும் தியரிட்டிக்கலாக உள்ள வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஓவர் பொட்டன்ஷியல். அப்போ இது என்ன தெரியுதுன்னா, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும், தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ குறைவாக இருக்கும். அந்த ரெண்டுக்குள்ள பொட்டன்ஷியல், த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் we call as over voltage or over potential. ஹைட்ரஜன் ஓவர் வோல்டேஜ் என்ன? இங்கே ஹைட்ரஜன் கேஸ் எவாலுவேஷனுக்கு எடுத்துட்டோம்னா அது ஹைட்ரஜன் ஓவர் வோல்டேஜ். The difference between the potential of the electrode when the hydrogen gas evaluation is actually observed and the theoretical value of the same solution is called as hydrogen over voltage. இப்போ இங்கே பொதுவாக சொன்னோம், கேஸ் எவாலுவேஷன் சொன்னோம். இப்போ ஹைட்ரஜன் கேஸ் எவாலுவேஷனுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பொட்டன்ஷியலுக்கும் தியரிட்டிக்கல் பொட்டன்ஷியல் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா அதுதான் ஹைட்ரஜன் ஓவர் வோல்டேஜ். இதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஓவர் வோல்டேஜுக்கு, ஆக்சிஜன் கேஸ் எவாலுவேஷனுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூக்கும் தியரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தோம்னா தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் ஆக்சிஜன் ஓவர் வோல்டேஜ். அதான் டிஃபரன்ஸ். The over voltage depends upon the following factor. எதெல்லாம் ஓவர் வோல்டேஜை அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஓவர் வோல்டேஜ் இன்க்ரீசஸ் வித் கரண்ட் டென்சிட்டி. கரண்ட் டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஓவர் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Over voltage of different current density is less in the case of rough electrode than for small one. Rough electrode யூஸ் பண்ணும்போது ஓவர் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும், ஸ்மூத் எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் டிஃப்ரெண்ட். The over voltage for definite current density is less in the case of rough electrode than that of smooth electrode. அடுத்து organic liquid such as methyl alcohol, ethyl alcohol lower the lower voltage. மெத்தில் ஆல்கஹாலும் எத்தில் ஆல்கஹாலும் ஓவர் வோல்டேஜை குறைக்கும், lower the over voltage. Colloidal substances raises the over voltage. Colloidal substance வந்து ஓவர் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். Over voltage depends upon the pH value of the medium. pH பொறுத்தும் ஓவர் voltage இருக்கு. The increasing temperature reduces the hydrogen over voltage. Temperatures increase பண்ணா hydrogen over voltage வந்து குறையும். அப்போ these are the 6 factors will affect the over voltage. ஜெனரலாக சொல்லும்போது இந்த 6 ஃபேக்டரும் ஓவர் வோல்டேஜை அஃபெக்ட் பண்ணும். அதுக்கடுத்து
the influence of current density on over voltage. Over voltage க்கும் current density க்கும் உள்ள relations என்ன? ஜெனரல் நம்ம பார்த்திருக்கோம் over voltage increases with the current density. அப்ப இந்த ரெண்டுமே directly proportional. இதை ஈக்குவேஷனை ரிலேட் பண்ணலாம். எப்படின்னா eta will be equal to a plus b log I. ஐங்கிறது என்னது current density. ஈட்டாங்கிறது என்னது over voltage. இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் தான் eta will be equal to a plus b log I, where a and b are constant. The plot of over voltage against log I, it should be a straight line. எதுக்கலாம் over voltageக்கும் current densityக்கும் இடையில நீங்க plot பண்ணா straight line கிடைக்கும். அதனுடைய slope வந்து b க்கு equal and the intercept will be equal to a. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். Hence, influence of pH on over voltage. The absence of strongly absorbed ion, the hydrogen over voltage at the most of cathode is independent upon the hydrogen ion concentration. அதாவது hydrogen ion concentration வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஓவர் பொட்டன்ஷியலை அஃபெக்ட் பண்ணாது, இண்டிபெண்டன்ட் அப்பான் கான்சன்ட்ரேஷன். பட் இது எப்படின்னா ஆசிடோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் லோவாக இருக்கும்போது. In strongly alkaline solution, deviation occurs due to the large concentration of H plus ion and OH minus ion. அப்போ pH வந்து லோவாக இருக்கும்போது voltage is independent upon hydrogen ion concentration. At higher concentration of H plus ion or OH minus ion, we find there is some deviation. Then the influence of temperature on over voltage. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஓவர் வோல்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். தட் இஸ் ஆஸ் தி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் த ஓவர் வோல்டேஜ் டிக்ரீசஸ். அதுக்கு ஃபார்முலா டோ டவு டோ டி பை டோ டி டோ ஈட்டா பை டோ டி அட் ஐ கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை ஈட்டா minus delta H double decker by alpha by T, where alpha is the polarity of the molecule. Upper simple speaking, as the temperature increases, the over voltage decreases. This is the relation, rendicular relation. The variation of over voltage with the temperature at constant current density is given by the formula. அடுத்து இது முக்கியமான ஈக்குவேஷன், பட்லர் வால்மர் ஈக்குவேஷன். இது அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். அண்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன் ரிலேட் கரண்ட் டென்சிட்டி வித் ஓவர் வோல்டேஜ். கரண்ட் டென்சிட்டிக்கும் ஓவர் வோல்டேஜுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி இது சொல்லப்போது தான். தட் இஸ் வி கால் அஸ் பட்லர் வால்மர் ஈக்குவேஷன். When an electrode in equilibrium, there is no current pass through it, and the potential is equal to the reverse potential of the electrode. That is, ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்குன்னா என்ன நடக்கும்? த ரேட் ஆஃப் ரெடக்ஷனும் ரேட் ஆஃப் ஆக்சிடேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும். த ரேட் ஆஃப் ரெடக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன். தட் மீன் ஐசி வில் பி ஈக்குவல் டு ஐஏ. அதாவது த கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ தி கேத்தோட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தி ஆனோட். இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்போ ரேட் ஆஃப் ரெடக்ஷனும் ரேட் ஆஃப் ஆக்சிடேஷனும் ஈக்குவல். The electrode is said to be polarized when its current passes through the electrode when one of the electrode process become faster. The ரெண்டும் equal இல்லை. IC is not equal to IA. அப்பனா தான் எலக்ட்ரோடு வந்து polarize ஆகும். அப்போ எலக்ட்ரோடு polarize ஆகும்னா கண்டிஷன் என்ன? IC is not equal to IA. Therefore, the net current flows through the electrode, which is given by I will be equal to IC minus IA. இப்போ IC நமக்கு தெரியும், IA நமக்கு தெரியும். இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா உனக்கு the current flowing through the electrode கிடைக்கும். I will be equal to IC minus IA, that will be equal to I0 e power alpha Z F eta divided by 1 minus divided by RT minus e power of minus 1 minus alpha. இங்கே வந்து கேத்தோடுக்கு ஆல்ஃபா போட்டோம், இங்கே ஆனோடுக்கு வந்து 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா இசட் எஃப் ஈட்டா டிவைடட் பை ஆர்டி. இந்த ஈக்குவேஷனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஐ வில் பி ஈக்குவல் டு ஐசி மைனஸ் ஐஏ, தட் வில் பி ஈக்குவல் டு I0 e power alpha Z F eta divided by RT minus E minus 1 minus alpha
ZF eta divided by RT. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் பட்லர்-பார்மர் ஈக்குவேஷன். The above equation is called as Butler-Balmer equation. இது repeated கேட்பான். இது வந்து the equation relates the current density and over voltage. current densityயும் over voltageயும் relate பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் பட்லர்-பார்மர் ஈக்குவேஷன். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்போ ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து போலரைஸ் ஆகும்னா IC is not equal to IA. அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் பட்லர்-பார்மர் ஈக்குவேஷன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லா வருஷமும் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். the equation which relate current density and over voltage. இதை நல்லா வச்சுங்க. இதிலிருந்து மாற்றி போட்டுருவான். அது நல்லா பார்த்துக்கணும். அடுத்து டாஃபல் ஈக்குவேஷன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன் தான். the equation relates the cathodic and anodic current with over voltage. over voltageக்கும் cathodic anodic currentக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சொல்கிறது தான் டாஃபல் ஈக்குவேஷன். we know very well IC will be equal to I0 e power alpha Z F eta divided by RT. இதுதான் the current passing through the cathode. இப்போ இதுக்கு நம்ம லாகரிதம் எடுக்க போதும். லாகரிதம் எடுத்தா ln IC that will be equal to ln I0 plus alpha Z F eta divided by RT. இப்போ இதிலிருந்து ஈட்டாவை கண்டுபிடிக்கப்படும். ஈட்டா என்ன வரும்? இது பூரா அங்கே வந்துடும். RT கீழே உள்ளது மேலே வந்துடும். RT alpha ZF into ln of IC minus ln of I0. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் டாஃபல் ஈக்குவேஷன். this equation relates the cathodic current with over voltage. இதே மாதிரி anodic current எடுத்துட்டோம்னா 1 minus alpha வரும். அதே நம்ம எடுத்துக்கலாம். this equation relates cathodic current with over potential. The above equation is known as Tafel equation. This equation shows a plot of eta versus log I. அப்போ இதையும் இது கடையில் ln I கடையில் plot பண்ணா you will get a straight line and the slope will be equal to 2.303 by RT divided by 1 minus alpha into F, and intercept will be equal to 2.303 RT divided by 1 minus alpha F into log I. இப்போ இதில் நம்ம என்ன போட்டிருக்குன்னா ஆனோடிக் கரண்ட்டுக்கும் ஓவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு இடையில் உள்ள ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் அதனுடைய ஸ்லோப்பும் அதனுடைய இன்டர்செப்டும் இதுதான் கிடைக்கும். அடுத்து now we are going to discuss about some important questions, objective type question in electrochemistry. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது அல்லாமல் ஒரு 20 கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சிங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக இந்த கொஸ்டின் 20 கொஸ்டின் இருக்குது. 20 கொஸ்டின்லேருந்து 2-3 கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். Now let us consider the first question. The cell reaction Zn plus copper 2 plus will give Zn2 plus copper is the best represent. இந்த ஈக்குவேஷனை கூடிய ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன? இங்கே என்ன ஆகுது? சிங்க் வந்து சிங்க் 2 ப்ளஸ்ஸாக மாறுது. காப்பர் 2 ப்ளஸ் என்ன மாறுது? காப்பராக மாறுது. இப்போ இதில் பாருங்கள், இங்கே காப்பர் 2 ப்ளஸ்ஸாக மாறுது. தப்பு. ரெண்டாவது தரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஆக்சிடேஷன் இருக்கணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரிடக்ஷன் இருக்கணும். இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ரிடக்ஷன் இருக்குது. இங்கே பார்க்கும்போது Zn Zn2 plus copper 2 plus copper. இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு, இங்கே ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. அப்போ the correct answer is B. இப்போ இது தப்பு, இங்கே பிளாட்டினம் வருது. அப்போ இதை பார்த்த உடனே கழிச்சிடலாம். இப்போ இதையும் பார்த்த உடனே கழிச்சிடலாம். ஏன்னா காப்பர் வந்து காப்பர் 2 ப்ளஸ் ஆகுது. இதுவும் தப்பு. அப்போ இதுவானா இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கு. Zn வந்து Zn2 ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரிடக்ஷன் நடக்கணும். The correct answer is B. The equation which relates how the electric current of an electrode depends on the electrode potential considering both cathodic and anodic occurs at the same electrode. இப்போ ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அதாவது வந்து கேத்தோடிக் கரண்ட் ஆனோடிக் கரண்ட்டுக்கும் ஓவர் வோல்டேஜுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் பட்லர்-பார்மர் ஈக்குவேஷன். இப்போ தான் பார்த்தோம். The Butler-Balmer equation relates cathodic and anodic current with over voltage. But the correct answer for this question is B. Question number 3. The cell reaction is spontaneous. எப்போ வந்து ஒரு செல் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும்? இது நீங்கள் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். E0 நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் இல்லை. டெல்டா ஜி வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸ் இல்லை.
டெல்டா ஜி ப்ளஸ் E0 பாசிட்டிவ் இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸ் இல்லை. அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோ, செல் ரியாக்ஷன் எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா E0 பாசிட்டிவாக இருக்கணும், E0 நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது, டெல்டா G0 வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ E0 பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா இந்த செல் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும். அப்போ the correct answer for this question is C. The working electrode in polarography. நம்ம polarographyல டிஸ்கஸ் பண்ணலை, ஆனால் ஒரு 10 கொஸ்டின் தான் இருக்குது. அந்த 10 கொஸ்டினுக்குள்ளே தான் கேட்பான். அப்போ இதில் ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் எதுனா TME ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோட். இது நல்லா ஞாபகம். The working electrode in polarography is DME. இது repeated question. The correct answer for the question is C. Question number 3. The ionic strength of 0.2 barium chloride solution. இது நமக்கு நல்லா தெரியும். இது 1:2 electrolyte. 1:2 electrolyte ionic strength will be equal to 3m. ionic strength எதுக்கு ஈக்குவல், 3m க்கு ஈக்குவல். இப்போ m எவ்வளவு, 0.2, 3m எவ்வளவு, 0.6m. அப்போ இது வந்து பார்த்த உடனே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். 1:1 electrolyte இருந்ததுன்னா m க்கு ஈக்குவல், 1:2 electrolyte இருந்தால் 3m க்கு ஈக்குவல், 2:2 electrolyte இருந்தால் 4m க்கு ஈக்குவல். இப்போ இது 1:2 electrolyte, the ionic strength will be equal to 3m equal. The correct answer for the question is C, 0.6m. The mean activity coefficient of 0.01 molar univalent electrolyte in water is 25 degrees C. Then the ionic mean activity coefficient கட்டுது. இது நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க. mean activity coefficient is always less than 1. அப்போ இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. நல்லா கவனிச்சுக்கலாம். Bயும் தப்பு, Dயும் தப்பு. மீன் அயானிக் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 விட கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ பார்த்த உடனே பியும் லெஃப்ட் பண்ணிடலாம், டியும் லெஃப்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 0.1 இருக்கிறதுனால இட் மேபி 0.0755. இதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம புக்கில் ஹெல்பிங் ஹேண்ட் ஃபார் சக்ஸஸில் இதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணியே இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அது பழைய வீடியோலையும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் சி. For this problem, the correct answer is C. The mean ionic activity coefficient is 0.0755. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கேட்பான், பாலிடெக்னிக்கில் இது அப்படியே கேட்டிருக்கான். இதுக்கு ஆன்சர் மட்டும் நீ தெரிஞ்சால் போதும், டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். The solubility of calcium phosphate in water in x moles liter of at 25 degree, the solubility product is. நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, 3 ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த 3 ஃபார்முலா வச்சுட்டா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். 1:1 எலக்ட்ரோலைட்னா the solubility product will be equal to x square, and 1:2 electrolyte it may be 36x square. இந்த மாதிரி காம்பவுண்டில் வந்து கால்சியம் பாஸ்பேட் இட் இஸ் வந்து 1:3 எலக்ட்ரோலை பொறுத்தவரையில் இந்த டி வேல்யூ வந்து 108x⁵. கால்சியம் பாஸ்பேட்டுக்கு நல்லா ஞாபகம். the solubility product is 108x⁵. The correct answer is D. As the concentration of an electrolyte increases, the conductivity decreases. This is due to நம்ம இது ஏற்கனவே டெபேக்கல் லாவில் பார்த்துருக்கோம். அதாவது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆனால் அதுக்கு 2 எஃபெக்ட் காணும். ஒன்று வந்து அசிமெட்ரிக் எஃபெக்ட், இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோஃபோரிக் எஃபெக்ட். இந்த 2 எஃபெக்ட்னால தான் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் கண்டக்டிவிட்டி என்னது டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ the correct answer for this question is both A and B. 8வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து C. Now the ionic strength of solution containing 1 mole of each copper sulfate and aluminum phosphate. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்னது 1.19 m. இதுக்கு ஏற்கனவே கால்குலேஷன் போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு. The ionic strength of solution containing 0.1 mole each copper sulfate and aluminum sulfate. Answer C will be equal to 1.9 m. இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், அதனால நான் அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கல. கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் C. The equation which relate the current density and over voltage. current densityக்கும் over voltageக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். that is we call as Tafel equation. The Tafel equation relate the current density with the over voltage. The correct answer for the question is A. Question number 11. The EM of the cell
Zn 2 plus. Copper 2 plus copper is 1.1 volt. If the standard potential of Zn2 plus Zn is minus 0.78, what is the oxidation potential of copper 2 plus? இப்போ இதுக்கு நீங்கள் E cell எழுதணும். E cell என்ன? E right minus E left. இப்போ நமக்கு E cell கொடுத்துருக்கு 1.12 கொடுத்துருக்கு. காப்பர் கேட்டிருக்கு E copper 2 plus minus E Zn 2 plus. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு 0.78 வோல்ட்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போ இந்த மைனஸை இங்கே கொண்டு வந்தால் E will be equal to 1.2 E copper 2 plus copper minus 0.78 வோல்ட். இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்குது. அப்போ இங்கே மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் வரணும். ப்ளஸ் 0.8. therefore E copper 2 plus copper will be equal to 1.12 minus 0.78, that will be equal to 0.34. இப்போ இது வந்து என்ன? காப்பர் 2 plus to காப்பர். இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு? காப்பர் டு காப்பர் 2 plus. அப்போ இந்த வேல்யூவை மைனஸ் ஆகிட்டா போச்சு. இப்போ இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். இதில் இந்த இடத்துல மட்டும் ப்ளஸ் வரணும். இது இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ that is the correct answer for this question is C, minus 0.34 volt. In the presence of electric field, the movement of solid through a liquid is known as, ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், this is known as sedimentation potential. The presence of electric field, the movement of a solid through a liquid is known as sedimentation potential. The correct answer is C. Question number 12. The correct Nernst equation for the concentration cell platinum H2 HCl AgCl Ag AgCl Ag AgCl HCl H2 platinum. இது வந்து செல். ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட், இன்னொன்று வந்து சில்வர் எலக்ட்ரோட். வித்தவுட் லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல். வித்தவுட் லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னா ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து A2 இருக்கும், இன்னொரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து A1 இருக்கும். அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃபரன்ஸால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் செல். இப்போ இதில் பார்த்த உடனே ரெண்டு ஆன்சரை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியும். எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ முதல்ல இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் வந்து 1 தான். அப்போ இங்கே முதல்ல இது எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் 2RT வந்திருக்கு, இதை ஒமிட் பண்ணிடலாம். இங்கே 2RT வந்திருக்கு, ஒமிட் பண்ணிடலாம். ரெண்டாவது A1/A2 வந்திருக்கு, எப்படி இருக்கணும்? A2/A1 இருக்கணும். அப்போ இதை பார்த்த உடனே தப்பு. இங்கே 2 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, அதுவும் தப்பு. இங்கேயும் ரெண்டு RT வரணும், 2RT இருக்குது. இங்கேயும் 2 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, அதுவும் தப்பு. அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் C, RT/F into ln of A2/A1. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் E/RT/F into ln of A2/A1. அதனால் கொஸ்டின் ஆன்சரை பார்த்த உடனே சில இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஒமிட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆக்சுவலாக RT/Fன்னு இருக்கணும், இது RT/2Fன்னு இருக்குது. அதனால் இதை பார்த்த உடனே நெக்லேட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இதையும் நம்ம நெக்லேட் பண்ணிடலாம். 2 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இங்கே A1/A2 இருக்குது, அதையும் நெக்லேட் பண்ணிட்டா த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் C. எனி மேக்ஸிமா கரண்ட் வோல்டேஜ் கர்வ் may be suppressed by adding. மேக்ஸிமம் கரண்ட் வோல்டேஜை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இது ஆட் பண்ணணும்னா சப்போர்ட்டிங் எலக்ட்ரோலைட். இந்த சப்போர்ட்டிங் எலக்ட்ரோலைட் தான் த மேக்ஸிமம் கரண்ட் வோல்டேஜ் கர்வ் என்ன சப்ரஸ் பண்ணும். அதனால் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் A, சப்போர்ட்டிங் எலக்ட்ரோலைட். Question number 15. The solubility of CuBr is 2 into 10⁻⁻⁴ and the value of Kb அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். இங்கே the solubility product of இந்த x², இதுதான். இது வந்து 2.4 into 10⁻⁻⁴ இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும். solubility product will be equal to s². அப்போ s²னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, 10⁻⁻² பண்ணால் 8. இப்போ ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது. 4.0 into 10⁻⁸, 4 into 10⁻⁸. இப்போ ரெண்டு பார்த்தா இதுக்கு யூனிட் வந்து மோல் பர் லிட்டர் இருக்குது, இதுக்கு யூனிட் வந்து மோல் ஸ்கொயர் பர் லிட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது. நிறைய பேர் இதுலேருந்து தப்பு பண்ணாங்க. இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது யூனிட்டும் ஸ்கொயர் ஆயிடும். அப்போ மோல் ஸ்கொயர் per liter square. அப்போ the correct answer is
4 into 10 to the power minus 8 mole square liter square. இப்படி தான் ஒரு சின்ன பொடியை வச்சு நம்மளை வந்து தப்பான ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது யூனிட்டே நம்ம என்ன செய்யணும், ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து பி. கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி. வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் dou E by dou T at constant P of a fully charged lead acid battery? Delta S will be equal to 2.72 kilojoule per Kelvin and the cell reaction is given. இதில் ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம அதுக்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். டெல்டா எஸ் வந்து NF into dou E by dou T. இப்போ அதிலிருந்து dou E by dou T at constant pressure கேட்டிருக்கு. டெல்டா எஸ் டிவைடட் பை NF இதுதான் ஃபார்முலா. இது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் N வந்து 2, F வந்து 96,500 and delta S will be equal to 2.72 Kelvin joules per kilogram. இது கொடுத்துருக்கு. K power minus 1 Kelvin power minus 1 2.72 kilojoule per Kelvin. 1000 அதாவது delta S will be equal to இதை 2 into 2.72 into 10 to the power 3 joules per Kelvin. இந்த வேல்யூவை n equal to 2, F will be equal to 96,500. ஃபார்முலா என்னன்னா dou E by dou T at constant pressure will be equal to delta S divided by NF. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உனக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். The answer is 1.4 into 10 to the power minus 2 volt per Kelvin. is the answer. In polarographic analysis, copper, the concentration C1 will be equal to 1 into 10 to the power minus 4 m, and with the current density of 17 milliampere and unknown concentration of C2, the ID will be equal to, current density will be equal to, diffusion current will be equal to 27.9 milliampere. What would be the concentration of C2 with the other remaining constant? இது ஒரு TRP question. இதில் simple relationship என்னன்னா, the concentration is directly proportional to diffusion current. இதுதான். அப்போ C2 is directly proportional to ID2. C1 will be equal directly proportional to ID1. அப்போ C2 by C1 will be equal to ID2 by ID1. அதிலிருந்து C2 கண்டுபிடிக்கிறோம். C2 will be equal to C1 into ID2 by ID1. C1 கொடுத்திருக்கு 1 into 10 to the power minus 4. ID2 கொடுத்திருக்கு 27.9 and D1 கொடுத்திருக்கு 71.5. The answer will be equal to 1.59 into 10 to the power minus 4m. A simple problem. மனப்பாடமும் போடலாம். The correct answer is C. இதுதான் ஆன்சர். இது ஒரு PGTRP question. போலாரோகிராஃபிலிருந்து கேட்கக்கூடியது. இது நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன். அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டிஃப்யூஷன் கரண்ட். C2 by C1 that will be equal to ID2 divided by ID1. For this problem, the correct answer is C. Very very important. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதிர்பார்க்கலாம். The standard reaction potential of half cell reactions are given below. F2 plus 2 electron 2F minus E0 will be equal to 2.85 volt. Cl2 plus 2E will equal to 2Cl minus E0 will be equal to 1.36 volt. Br2 plus 2 electron will be equal to 2Br minus E0 will be equal to 1.06 volt. I2 plus 2 electron will be equal to 2I minus, that will be equal to 0.53 volt. இதில் என்ன கேட்டிருக்குன்னா, எது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், எது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போட்டிருக்கு. எதுக்கு வந்து E0 வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இப்போ இதை பொறுத்தவரையில் 2.85. அப்போ F2 எதில் வருதுன்னு பாருங்கள். இதுதான் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். எது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், எது லோ வேல்யூவாக இருக்கோ 0.53 வோல்ட், இது லோ வேல்யூ, அது I மைனஸ். அப்போ the strong oxidizing agent is F2 and reducing agent is minus I. அப்போ the correct answer for this question is A. அப்போ இந்த E0 வேல்யூவிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், strong oxidizing agentா அல்லது reducing agentா கண்டுபிடிக்கலாம். சிம்பிள் ஃபேக்டர், E0 வேல்யூ ஹையாக இருந்ததுன்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், E0 வேல்யூ வந்து லோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அல்லது நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். The correct answer for the question is A.
the electrode potential of copper 2 plus E will be equal to copper plus copper plus E will give copper. Copper 2 plus ஒரு electron சேர்ந்தா copper plus கிடைக்கு. Copper plus electron will give copper. இது ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்கு. அதனோட electrode potential கொடுத்திருக்கு 0.15 and 0.50 respectively. The value of copper 2 plus copper இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்தா இப்போ இங்க வந்து copper 2 plus வந்து copper plus மாறி இருக்கு, இங்க copper plus வந்து copper மாறி இருக்கு. என்ன கேக்குறாங்க அப்படினு சொன்னா copper 2 plus வந்து copper மாறினா அதோட E0 வேல்யூ என்ன? இதுக்கு ஒண்ணு இல்ல, number of electron involved மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். E0 தான் ஃபார்முலா. E0 will be equal to N1 E10 plus N2 E20 divided by 2. ஒரு எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அதோட E0 வந்து 0.15 plus 1 into 0.50 divided by 2, that will be equal to 0.325 volt. The correct answer for the question is B. அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும். copper 2 plus copper இது ஒரு ஸ்டெப். copper plus ல இருந்து copper மாறி இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தது தான் copper 2 plus to copper. அப்ப ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்துட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? E0 கிடைக்கும். The correct answer for this question is B, 0.325 volt. அடுத்து the Gibbs free energy delta 0 for the decomposition of Al to O3 at 500 degree C. The equation 2 by 3 Al to O3 will be equal to 4 by 3 Al plus O2 is 960 kilojoule per mole. The potential difference needed for the electrolyte of reduction of Al to O3 at 500 degree is at least எவ்வளவு E0 வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதை நல்லா கவனிச்சோம்னா டெல்டா G0 வந்து நெகட்டிவ், டெல்டா G0 கொடுத்துருக்கு. அப்போ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி கொடுத்துருக்குன்னா அதிலிருந்து E0 கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு. இதில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 by Al to O3 will be equal to 4 3 Al plus O2. அப்போ இதை 3ஆல் பெருக்கணும். 4 by 3 என்ன செய்யணும்? 3ஆல் பெருக்கணும். L will be equal, ஏன்னா வேலன்சி வந்து 3, அதனால அலுமினியத்துக்கு பார்க்கும்போது N will be equal to 4 by 3 into 3, ஏன்னா 3 plus 3 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அப்போ N into 4 by 3 into 3 that will be equal to 4. அதாவது Al வந்து Al 3 plus மாறி இருக்குன்னா 3 எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிருக்கணும். 4 by 3 இருக்கிறதுனால 4 by 3 into 3 that will be equal to 4. அப்போ இந்த ஆன்சரை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். டெல்டா G வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்போது E0 will be equal to minus delta G by N of E. அப்போ ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவ்ல தான் வரணும். அப்போ பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் C is the answer. இது சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் minus 960 into 10 power of 3 divided by 4 into 96,500, that will be equal to minus 2.48, roughly will be equal to minus 2.5. Therefore, the correct answer for this question is C. அதனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போது சைனை வச்சுக்கிட்டே கால்குலேட் பண்ணலாம். டெல்டா G0க்கும் EMFக்குள்ள ரிலேஷன் டெல்டா G0 will be equal to minus NF போது E0 வந்து நெகட்டிவாக தான் வரணும். அப்படி வந்ததுன்னா இது கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் C will be equal to minus 2.5 volt.